जो कि जिस तरह वीर जी ने दसिया है कि गुरु नानक पातशाह अपनी उदासियां समय जम्मू कश्मीर विच भी आए, लद्दाख तक गए। एक हिस्टोरिकल थां सी जिस दी पड़चोल करते करते सत्कारयोग मोहन सिंह जी बागी उत्थे पहुंचे अपने अजीत सिंह होरां नूं कि भाई तुसीं सारे इकट्ठे होकर जोर पाओ, पंथ चीज बन जाएगी, कल पंथ काम आएगी। इस करके मैं विनय करदा तुहाडे सारे अगे सारे मिलके गवर्नर साहब नाल अर्ज करो भाई ये जगह सानू अलाट कर देन। कोआर्डिनेशन कमेटी बनी है या उस तो पहले भी उन्होंने सरदार अजीत सिंह जी काफ़ी इन्होंने काम किए और इन्होंने काफ़ी उपर लाइजन हैं। मैं तो कहना जी गवर्नमेंट मौजूदा होवे उन्होंने लाइजन रखने चाहिए सिख पंथ नूं कि अपने जोड़े काम काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ां होंदियां जिन्होंने असीं करवा सकते हैं। मैं अपने वालों अजीतपाल सिंह होणां नूं ते होर मैंबरां नूं आश्वासन देना कि जिस वक्त साड़ी की डिप्टी लगाई जाएगी, किधरे जाना पेगा, मैं अपनी इस पोजीशन दे होने के बावजूद भी मैं हर वक्त तैयार बतैयार खड़ा। जिस वक्त सानू कोई जिम्मेवारी लगेगी मैं वो जिम्मेवारी पूरी निभाऊंगा। लेकिन अज ना रूबरू होकर सारा दसिया है कि जिस तरह उत्थे गए पहुंचे उत्थे, लेकिन जिहड़ा 84 च नुकसान होया बहुत जगह होया, क्योंकि जो रियासी भी होया सी जिहदे च 15 बंदे ने साडे कोल डिग्गियां ने जगह लई सी, वो सरदार मारे गए सो रियासी, बाद च उन्हां दी जगह परिवार बेच के चले गए, कोई नहीं इत्थे आया, ਉਹਦਾ भी कोई मुआवजा कुछ नहीं मिलिया। लेकिन जिहड़ी ये जगह है इहदे वास्ते असीं कहांगे कि गुरु नानक साहब ने ले भी गए, तिब्बत भी गए, सारे इलाके च घूमे दन। आप जी सब जानते हो कि जो लेह गुरुद्वारा इन्ना बड़ा सड़ा पत्थर साहब वो भी गुरु नानक साहब से पुजे ने इस इलाके च भी आए। बात है सो नानक को पंजो है, जिथे गुरु नानक सच्चे पातशाह जी दे जां पिठ लगी है जां गुरु साहब जी दी निशानियां ने, उत्थे साडा फर्ज बन जाता सारियां दा। और सानू पिछले समय तो तकरीबन असी कोआर्डिनेशन कमेटी दे नाल पिछले साल तो जुड़े हैं ते अहम फैसले भी अजीत सिंह जी ने ले ने, और कोई भी इहो जिहा फैसला नहीं लिया, सारियां नू बिठा के पुछदे ने पहला चंगी तरह कि असीं काम करना है। ते शायद मैं ये चीज़ सोचदा कि अजीत वीर जी की कोई शायद इन्हां दे ये लिखे लगी दी है, क्योंकि कोआर्डिनेशन कमेटी साडी जिहड़ी है इसने बड़े काम भी कीते ते असीं उम्मीद रखते हैं कि गवर्नर साहब इन्हां दी गल नूं सुनणगे और काम भी साडा एक जेन्युइन काम है। और साडा भी फर्ज बनता है कि असी दिलों मनु अकाल तख्त नूं समर्पित होइए और अकाल तख्त तो बाद जम्मू कश्मीर का जिहड़ा ये डेरा है, जिहड़ा सिੱਖੀ ਦਾ ਧੁਰਾ है, इसनूं समर्पित होइए। समर्पित होके एक प्लेटफार्म ते आके साडे जिहड़े कौमी कारज रहिंदे कारज हैं उन्हां दी पूर्ति दे लई अपना अपना योगदान पाइए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। होंद चैनल वेख रहे सारे दर्शकों को जय नूं करदा हां। दर्शकों, जिद्दां कि आप जी सारे जानते हो, सिख इतिहास ਅਤੇ सिख धर्म नाल जुड़ियां हुई जिन्नियां भी खबरां होंदियां आप जी तक साझी करवाते हाँ। तो जिहड़ा सुनेहा होंद चैनल का कि आओ एक प्लेटफॉर्म पर मिल जुल के आप सारा संदेश सारी कौमीयत की गलबात करिए। तो जदों इहो जिहियां गल्लां होंदियां तां बेहद माण दे नाल आप जी दा सारिआं नूं रूबरू करवाते हाँ। जिहड़ी गलबात करन दे लई अज तुहाडे सामने रूबरू होए हाँ, वो अपने आप दे विच ही एक इतिहासिक गल है। तो मैनूं लगदा है कि काफ़ी देर तो जिहड़ी चीज़ गुमनाम सी, अज वो जिहड़ी सारे जम्मू कश्मीर ते सारे देश पत्तर ते जिहड़े भी गुरु नानक नाम लेवा संगत है उन्हां तक पहुँचाई जाएगी। काफ़ी सारे जिहड़े सज्जन मित्र जिहड़े भी नुमाइंदे ने साडे सिख कौम ते जम्मू कश्मीर नूं रिप्रजेंट करते हैं, चाहे वो जम्मू तो होण, रियासी तो होण, उधमपुर तो होण, वख-वख थावां दे जिलिਆਂ तो चल के अज इत्थे आए हैं। मुद्दा की है वो भी आप जी नाल विस्तार तक करांगे। उसके बारे दे विच शॉर्ट जी डिस्क्रिप्शन जिहड़ी मैं आप जी नूं सब तो पहला देना चाहांगा, उस तो बाद आपां गलबात करांगे। जिहड़े भी वीर इत्थे आए ने 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇੱਕ ਐਸੇ ਅਵਤਾਰ ਹਨ ਇਸ ਜਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਖਸ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਏ ਹਨ। ਕਾਫੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। जेकर मैं नाम लवां, पत्थर साहब गुरुद्वारा है, श्री चरण कमल साहब वागता विखे भी जगह हैगी, होर भी नामी गुरुद्वारा साहब हैगे ने जिहड़ी उन्हां दे चरण छो प्राप्त स्थान ने। ते उन्हां ही इतिहास दे विचों
ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਉਧਮਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਨ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੀਰ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹਨ ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਗੀ, ਆਪ ਜੀ ਜਾਣੂ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਹੇਠ ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਲਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਸਥਾਨ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਚਲੋ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ SGPC ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਸਾਡੀ SGPC ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 84 ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਬਰੀਫ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। परम सत्कारयोग साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप सारे जानते हो कि तकरीबन आज तो 1 साल पहले महापुरुषों ने एक 40 मैंबरी कमेटी कोआर्डिनेशन कमेटी बनाई सी, जिस दे विच सारियां DGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵੀਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ श्रीनगर ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੀੜਾ ਬਣੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ, ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੇਰ ਮੰਜਲਾ ਤਹਿਸੀਲ ਰਾਮਨਗਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਆਈ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਂਸਟੀਚੂਐਂਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਬਤਾਇਆ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਸਮੇਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ, ਲਦਾਖ ਤੱਕ ਗਏ, ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਥਾਂ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਗੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 83 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਟਰ ਪਿਆ, 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਦੂਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ DGPC ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਰਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ ਗਿਆ। 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਾਈਟਸ ਹੋਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵਸੂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਰੰਮਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਵਸੂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅਪਰੂਵਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਾਗੀ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਜੋਰ ਜੋ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਤੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, LG ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੁੱਦਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਫਿਰ LG ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਾਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਬੇਰਵਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕੀਏ, ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਜੋ ਮੰਤਰ ਆਪ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਨਵਾ ਸਨ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਦੀ ਵਸੂ ਸਿੱਖ ਵਸੂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਜੋ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਾਗੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਣਗੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ
ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਆਏ ਹੋਣ। ਉਹ ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਗਏ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਭਾਗਮਲ ਸੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਿੱਖ, ਉਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਹੁਤ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਥਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਓ, ਮਗਰ ਉਹ ਸੁਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਲ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਇਕੱਲਾ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ 1980 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਾ ਪੁੱਜੇ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ 22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਰਾਤੀ ਕਿਤੇ ਕੋਲ ਠਹਿਰੇ, ਸਵੇਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੀ, ਜਿਸ ਗਰਾਊਂਡ ਹੀ ਪੁੱਜੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਡੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਬਣਿਆ, 2 ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਦਰਖਤ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਾ ਪੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਦੇ ਉਲਟੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਉਲਟੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪਿੱਪਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਣ ਆਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਆਏ ਹਾਂ ਭਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਚਲੋ ਦਿਖਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ 3 ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਫੀ। ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਲੇਟੇ ਨੇ, ਉਸ ਪੱਥਰ ਦੇ ਪਿੱਠ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਸਿਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਜਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਸੋਟੀ ਦਾ ਲਗਾ ਆਸ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਸਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ। ਅੱਜ ਦਿਸਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਸੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, 12 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਲ ਨੂੰ ਬੋਖਰ ਹੁੰਦਾ, ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਂਦਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਡੰਗਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਥਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 500 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ SS ਅਮੋਲ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਂ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਾਨੀ ਕਸੂਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਾਈ ਕਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਮਗਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਂ ਸ਼ੇਰ ਬਾਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ੇਰ ਮੰਜਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਬਾਲਾ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਮੰਜਲਾ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 2 ਦਿਨ ਰੁਕੋ, ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖਦਾ। ਬੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਇਤਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੁਰਾਣਾ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਸੀ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਢੂੰਢਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। 3 ਦਿਨ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ। 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਨੈਣੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਨਸੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਨੈਣੀ ਤੱਕ ਆਏ ਨੇ, ਦੇਵਕ ਨਦੀ ਟੱਪ ਕੇ ਚਨੈਣੀ ਪੁੱਜੇ। ਪੜ੍ਹੋ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਵਕ ਨਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੋਰੀਕੁੰਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੇਵਕਾ ਨਦੀ, ਉਸੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕੇ ਬਿਨੀਸਨ, ਉੱਥੋਂ ਰਸਤਾ ਟੱਪ ਕੇ ਔਰ ਆ ਰਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਚਨੈਣੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, ਪੁੱਤ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਦੇਵਕ ਨਦੀ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਗਿਣ ਗਿਣ ਸਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜੰਮੂ ਆ ਗਏ, ਜੰਮੂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਤੇ ਜੰਮੂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਗਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਮੰਜਲਾ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਗਏ ਜੇ ਦੱਸਿਆ ਦੱਸੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਰੋਡ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਨਿਊਲੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਰੋਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ DC ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪਲਾਨ 'ਚ ਰੋਡ ਪਾ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਂਗੇ ਰੋਡ। ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਚੱਲ ਗਈ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ 1983 ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖੇ, ਉਸ ਕਮਰੇ ਕੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਪੱਥਰ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ 3 ਫੁੱਟ ਦੀ। ਉਹ 84 ਤੱਕ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ 84 ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗਾਇਬ ਕਰ ਗਏ ਉਹ ਲੋਕ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ 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 ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਨਿਰਭੈ ਨਿਰਭਉ। ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ
ਇੱਕ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਰੁਪਏ ਬਚੇ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ 37 ਰੁਪਏ ਕਿ 35 ਰੁਪਏ ਬਚੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੰਤ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਣਾਓ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ, ਬਣਾਓ, ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਬਣਾਓ। ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਤੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਯਾਰ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਬਣਾਉਣੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਕੇ ਫਿਰ 1983 ਵਿੱਚ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖੇ, ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗਈ ਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲ ਰਖਾਇਆ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਜਾ ਕੇ ਤੇ ਨੀਂਹ ਬਣਾਤਾ, ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੀਮਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਗਈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਗਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਤੇ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਾਂ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਲਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸਨ ਨਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟਾਈਮ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ ਜੇਣਗੇ ਰਾਜ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਸਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਿਆ। ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮਗਰ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਗਾਉਣ ਤੋਂ। ਸਭ ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਗਏ, ਉੱਤੇ ਕਚਰਾ ਉੱਤੇ 12 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਰੇਤ ਪਈ ਹੈ, 1 ਫੁੱਟ। ਮਗਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਗਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ 1900 ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੰਡਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਗ ਲਗਾਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਇਆ, ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਰੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਚਲੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਾਉਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਨਾ ਰਖਾ ਸਕੇ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਖਾਉਣਾ। ਚਲੋ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਲੇਮ ਵੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। 1,20,000 ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਬਚਿਆ। 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬੈਂਕ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਸਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਮਗਰ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਫਸਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਿਆਸੀ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਓ, ਪੰਥ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਥ 'ਤੇ ਕੰਮ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ ਕਰੋ ਭਾਈ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦੇਣ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ ਸਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ 1980 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿ ਫਿਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ। 84 ਦੇ ਰਾਈਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਰਖਾਉਣ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਦੋਪੁਰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਂ ਔਰ ਇਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਦੋਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਸਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹਨ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਹਨ ਉਸਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਦਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੈ।
ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹਿੰਦੂ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਸਟ 'ਚ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਝ ਮੇਘ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਦਾ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਥਾਨ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਤਨ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪੱਥਰ ਦੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਗੀ ਅਤੇ ਉਦੂਪੁਰ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਸੀਂ ਜਦ ਪਹਿਲਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰਖਵਾਇਆ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 1979-80 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਨਾਲੇ ਟੱਪ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾਲੇ ਟੱਪ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਰਸਤ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਵਾਏ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੂਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ। ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 3, 3.5, 4 ਪੌੜੀਆਂ ਉਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਔਗੜ ਦੇਵਤੇ ਦੀ, ਪਾਣੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ, ਉਹ ਇਹ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਨ ਉਹ ਸਿੱਖਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ, 500 ਸਾਲ ਕੋਲ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਬਟ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੂਫ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉੱਥੇ ਪੱਥਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੂਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੇਟੇ ਸਨ। ਉਸਦੇ ਥੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕੀ, ਤੇ ਉਹ ਔਗੜ ਦੇਵਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਔਗੜ ਦੇਵਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ, ਮੈਂ ਦਾਸ ਜਦ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਕਾਫੀ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਬਟ ਉਹ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਡਿਵਕਾਮ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਫਾਈਲ ਖੜੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਟ ਜਿਲੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂਪੁਰ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ, ਬਸ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਟ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਡੀਸੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਪੰਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪਤਵੰਤੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਚਨ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਡਿਪਕਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਡਿਪਕਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਤਾਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਅੜਚਨ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਜਾਓ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਨੇਤਾ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨ, ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਉੱਪਰ ਲਾਇਜ਼ਨ ਹਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਮੌਜੂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਇਜ਼ਨ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ, ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਲਾਇਜ਼ਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰੀ ਅੰਜਾਮ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਭ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ, ਕਿ ਇਸ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਵਣ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਵੇ। ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਦੂਪੁਰ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
उनमें बेनती करना सत्कारयोग करण सिंह जी बाली वो 2-4 मिनट संगतां दे दर्शन करनगे। सत्कार जो कि साडे DGPC दे रैडी कॉन्स्टिट्यूएंसी दे मैंबर ने वो 2-4 मिनट आप जी दे सामने। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਤੇ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਸੁਣਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਸਾਂ। ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਸਿੰਪਟਮ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸਨ, ਖੋਜ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਤਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸਾਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈ ਨੇ, ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਧਰੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਂ ਹਰ ਵਕਤ ਤਿਆਰ ਖੜਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੱਗੇਗੀ ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। ਇੰਨੇ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਤੋਂ ਦੋਖੇ ਮੰਗਾਂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨੇਤਰੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ DGPC ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਕਿ ਡਿਗਿਆਣਾ ਕਾਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਤੋਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੇਨਤੀ ਹੈ 2 ਮਿੰਟ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੈਨ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1-2 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਧਮਪੁਰ ਤੱਕ ਗੇਨ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਗੇਨ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ 84 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਆਸੀ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 15 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਗਿਆਣੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਸੀ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਰਿਆਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੇਚ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੇਹ ਵੀ ਗਏ, ਤਿੱਬਤ ਵੀ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਘੁੰਮੇ ਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਲੇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਪੱਥਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ ਆਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਬਈ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵੀਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿੱਥਣਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਮਾਇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਹਿਣਗੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਇਹ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕਈ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਤ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਸੰਗਤ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਬੀਕਾਨੇਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਜੀ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ DGPC ਮੈਂਬਰ ਜੰਮੂ,
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਸ ਥਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ 2 ਮਿੰਟ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਵੀਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਿਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੱਲ ਇਹ ਆਈ, ਬਾਤ ਮਦ ਬਾਤ ਜੈਸੇ ਕੇਲੇ ਮਦ ਪਾਤ, ਜੈਸੇ द्रौपदी को पात ऐसो नानक को पंजो है। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਾਂ ਪਿੱਠ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵੀਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਏ ਨੇ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਲੰਡਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲਾਏਗੇ, ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਾਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੀਏ। ਨਿਰੰਤਰ ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮਿਲਣਗੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀਰ ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਦੋਪੁਰ ਦੇ ਜੋ DGPC ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 10 DGPC ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿਸਤਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਗਿਆ, ਅੰਕਲ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਾਲਣਾ ਹੈ। ਉਦੋਂਪੁਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਘਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਛੋੜੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਬੇਰਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਛੱਡਿਆ। ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਇਆ ਸਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਜੀਤ ਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਤਰ ਹੋ, ਕੁਛ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੀ DC ਤੱਕ ਗੱਲ ਗਈ, ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ। DC ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅਜੀਤ ਵੀਰ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਲਿਖੇ ਲੱਗੀ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਨੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ। ਔਰ ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜੈਨੂਇਨ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅਜੀਤ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਲਾਸਟ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਮੀਦ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇਹ ਕੰਮ ਇੱਥੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੌਮੀ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਆਪ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੌਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਅਜੀਤ ਵੀਰ ਜੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ, ਬੁਲਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ
ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦੋਂਪੁਰ ਤੋਂ ਵੀਰ ਜੀ ਆਏ ਸਨ, ਸਤਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਆਏ ਸਨ, ਮਨਮੀਤ ਵੀਰ ਜੀ ਜਾਂ ਬਾਗੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੜੀ ਨੇੜਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਵੀਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਵੀਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਡੇਰਾ ਨੰਗਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਹੰਤ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਡੀਜੀਪੀਸੀ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁਖੀ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਇਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਪਰੰਤ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਗੀ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਚਿੰਨਿਤ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਅੱਜ ਸਮਝ ਲਓ 37-38 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ 80 ਤੋਂ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਅੱਜ ਕਿ 37-38 40 ਸਾਲ ਦੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੜ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਂਭ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੱਜ ਅਗਰ 40 ਸਾਲ ਇਹ ਨਾ ਲੜਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਖੁਰਦ-ਪੁਰਦ ਹੋ ਗਈ ਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਰਦ-ਪੁਰਦ ਹੋ ਗਈ ਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਂਭੇ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗਣੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਉਸ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੇਰ ਮੰਜਲਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਰਾਮਨਗਰ, ਉਧਮਪੁਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਗੀ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਪਰੰਤ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਖਰੇਵੇਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਪਾ ਰਹੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬੜੀਆਂ ਫਿਰ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੇਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਉਸ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਆਪਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਦੂਰੀਆਂ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਡੇਰਾ ਨੰਗਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਕੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਡੇਰਾ ਨੰਗਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਕਾਰਜ ਹਨ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਕਾਰਜ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰੀਏ। ਉਪਰੰਤ ਮੈਂ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਾਗੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਾਲੀ ਜੀ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਂਬੇ ਤੋਂ ਆਏ ਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਡੀਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਸਤਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਪੂਰਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਇਹ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਧੱਕੇ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਦੋਂ श्रीनगर ਜੰਮੂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ श्रीनगर ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਂਗੇ। ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਦੋਂ ਜੰਮੂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਯਾਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਔਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਬਣਵਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਔਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀ ਜੰਮੂ ਆਉਣਗੇ, ਇੰਨੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਕੱਲੇ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਾਗੀ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ 40 ਸਾਲ ਲੜ ਕੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਰੰਗਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਹੰਤ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲਾਂਦਾ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਮਨੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਈਏ ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਈਏ। ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਰਜ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਨਮੀਤ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਆਏ ਦਿਨ, ਮਿੰਟੂ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਅਖਨੂਰ ਤੋਂ ਵਿਕਰਮ ਵੀਰ ਜੀ, ਲਖਵੀਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਤੀ 11 ਵਜੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੂਫਾਨੀ ਜੀ, ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਂਬੇ ਤੋਂ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸਾਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਹੰਡਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਉਜਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭੋਰ ਤੋਂ ਕੈਂਪ ਤੋਂ 1 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਤੋਂ 2 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਵੀਰ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵਿੱਕੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਭੋਲਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਭਾਂਜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੱਪੂ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਸਪਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਟੈਂਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜ ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਂਭ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸੇਵਾ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਮਨੋਂ ਧਨੂ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਵੀ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਅੱਗੇ ਦਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਣਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ 43 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਗੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਦਾ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤਰਫ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ। ਔਰ ਹੋਂਦ ਚੈਨਲ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਇਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਫ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਵੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਸਨ 80 ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 83 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਮੋਰ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਘੱਲੂਕਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀ ਕਹਿ ਸਕਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲ ਰਾਮਨਗਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਉਧਮਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਦੀ ਉਡੀਕੀ ਜਾਏਗੀ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤਤਪਰ ਸਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਤਪਰ ਰਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਲਵਿਦਾ ਮੰਗਾਂਗਾ ਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਰੇ ਚਾੜ ਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ
ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਮਾਣ ਵਧਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲਈ ਓਪਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਅਲਵਿਦਾ ਮੰਗਦਾ, ਦਿਓ ਅਸੀਸਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਸਮੇਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ, ਲਦਾਖ ਤੱਕ ਗਏ। ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਥਾਂ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਗੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਓ, ਪੰਥ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਕੱਲ ਪੰਥ ਤੇ ਕੰਮ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ ਕਰੋ ਭਾਈ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ। ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਉੱਪਰ ਲਾਇਜ਼ਨ ਹਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੌਜੂਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਇਜ਼ਨ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਧਰੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਂ ਹਰ ਵਕਤ ਤਿਆਰ ਖੜਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੱਗੇਗੀ ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਨਾ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ 84 ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਆਸੀ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਚ 15 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਗਿਆਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਸੀ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਰ ਰਿਆਸੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੇਚ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਨੀਚੇ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੈ ਵੀ ਗਏ, ਤਿੱਬਤ ਵੀ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਘੁੰਮੇ ਤੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਲੇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੜਾ ਪੱਥਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਚ ਵੀ ਆਏ। ਬਾਤ ਹੈ ਸੋ ਨਾਨਕ ਕੋ ਪੰਜੋ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਾਂ ਪਿੱਠ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਏ ਨੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅਜੀਤ ਵੀਰ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਲਿਖੇ ਲੱਗੀ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸਨੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ ਔਰ ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜੈਨੂਇਨ ਕੰਮ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਮਨੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਈਏ ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਈਏ। ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਰਜ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ।